시청자 여러분 안녕하십니까? VOA 뉴스투데이 시작합니다. 미국 국무부는 북한의 이번 단거리 탄도미사일 발사에 대해 강하게 규탄했습니다. 또 북한은 조만간 7차 핵실험에 나설 가능성이 있다면서 동맹, 파트너 국가들과 협의하며 강력한 대비책을 마련하고 있다고 밝혔습니다. 첫 소식 조은정 기자가 보도합니다. 미국 국무부의 네드 프라이스 대변인은 북한이 지난 5일 여러 발의 단거리 탄도미사일을 동시에 발사한 데 대해 기존의 탄도미사일 발사 때와 같은 규탄 입장을 다시 밝혔습니다. As you have likely heard, we did condemn the DPRK's multiple ballistic missile launches. These launches are in violation of multiple UN Security Council resolutions. They pose a threat to the DPRK's neighbors and to the international community. 프라이스 대변인은 이어 북한이 조만간 7차 핵실험을 벌일 가능성을 거론하면서 동맹, 파트너들과 협력해 대비하고 있다고 밝혔습니다. So we remain concerned that the DPRK could seek a seventh nuclear test in the coming days. It's a concern we've warned about for some time. I can assure you that it is a contingency we have planned for, and it has been a concerted topic of discussion with allies and partners. 프라이스 대변인은 또 최근 유엔 안보리에서 중국과 러시아의 거부로 추가 대북 결의안이 무산된 것을 감안해 북한의 7차 핵실험에 대응한 미국의 독자 행동 가능성이 있느냐는 질문에는 동맹과의 대응을 강조했습니다. 독자 행동은 가장 효과적인 대응책이 될 수 없다면서 한국, 일본과 양자 3자로 협력할 것이라고 밝히고 이어 세계 각국이 북한의 핵과 탄도미사일 프로그램이 제기하는 위협을 이해하고 인식하고 있다고 강조했습니다. 프라이스 대변인은 그러면서 북한과의 외교적 접근법에 여전히 전념하고 있다는 점도 밝혔습니다. We have made clear for months now, since the earliest days of this administration, that we believe that diplomacy and dialogue provides the most effective means by which to promote our shared objective. We have made clear, both publicly and privately, to the DPRK that we harbor no hostile intent towards the regime. 이런 가운데 데니얼 크리튼 브링크 국무부 동아시아 태평양 담당 차관보는 미국 전략국제문제연구소와 한국국제교류재단이 공동 주최한 행사에 참석해 북한의 이딴 탄도미사일 발사는 국제사회의 평화와 안보를 위협한다며 강하게 규탄했습니다. Unfortunately, the DPRK has increased significantly the pace and scale of its ballistic missile launches over the last year and even over the last few days. These provocative launches are violations of multiple UN Security Council resolutions, and they threaten the peace and security of the Indo-Pacific region and the entire international community. 크리튼 브링크 차관보는 특히 북한의 반복적인 국제법 위반에 대응해 유엔에서 국제사회를 결집하는 노력을 미국이 주도해왔다고 밝혔습니다. 또 미국은 북한의 위협으로부터 한국, 일본을 방어하는 데 전적으로 집중하고 있다는 바이든 행정부의 입장을 재확인했습니다. VOA 뉴스 조은정입니다. 유엔은 북한이 지난 5일 단거리 탄도미사일 8발을 연속 발사한 데 대해 북한의 미사일 발사와 개발은 영내 긴장만 고조시킨다는 뜻을 매우 분명히 밝혀왔다고 전했습니다. 스테판 두자릭 유엔 대변인은 6일 정례 브리핑에서 북한의 탄도미사일 발사와 관련한 질문에 이같이 밝히면서 한반도와 관련한 어떠한 부정적 행동의 반복을 피하는 것이 매우 중요하다고 생각한다며 외교적 관여가 한반도의 지속가능한 평화와 완전한 비핵화를 위한 유일한 해결책인 만큼 다시 외교적 관여에 나설 것을 이해 당사국들에 촉구한다고 말했습니다. 유럽연합 EU는 6일 VOA에 북한의 미사일 8발 발사는 국제법을 노골적으로 무시한 것이라고 비판하고 북한은 불안정하고 불법적인 행동을 중단하고 국제사회는 이 같은 무책임한 행동에 대응하기 위해 힘을 모아야 한다고 지적했습니다. 북한이 최근 8발의 단거리 탄도미사일을 발사한 것은 전시 상황에서 한국에 대한 기습 공습 역량을 과시하려는 것이라는 분석이 나왔습니다. 북한의 이 같은 미사일 작전 역량이 현실화한다면 한국의 미사일 방어망에 어려움을 제기하는 만큼 미국 주도의 미사일 방어 체계에 동참해야 한다는 지적도 나옵니다. 박형주 기자가 보도합니다.
미사일 전문가인 이언 윌리엄스 전략국제문제연구소 CSIS 미사일 방어 프로젝트 부국장은 6일 VOA에 북한이 최근 신형 단거리 탄도미사일 SRBM을 무더기 발사하면서 실전 상황과 더욱 유사한 전투훈련을 한 것이라고 분석했습니다. 전쟁이 벌어지면 여러 장소에서 무더기로 미사일을 기습 발사하고 작전을 수행할 역량을 과시하려 했다는 것입니다. It is more like what we would see, the kind of salvo operation that you would see in a wartime. It's a more realistic launch. I mean, in reality, North Korea is not going to fire one missile at a time. They're going to fire a lot. 윌리엄스 부국장은 이어 북한이 SRBM, 즉 신형 단거리 탄도미사일 체계를 몇 년간 시험했고 큰 실패 없이 안정적인 모습을 보여줬다면서 현재 실전 배치 단계로 접어든 것으로 추정해야 한다고 분석했습니다. 군사 전문가인 브루스 벡톨 엔젤로 주립대 교수는 북한이 신형 미사일 체계를 계속 개발하면서 한국에 대한 공격 역량을 연마하고 있다고 지적했습니다. 특히 여러 다른 장소에서 이동식 발사대를 통해 발사가 이루어진 점에 주목하면서 미사일의 은폐와 기습 발사를 더욱 용이하게 한다면서 한국은 자체 방어망보다 미국 주도의 탄도미사일 방어 체계에 합류하는 것이 필요하다고 주장했습니다. I think it would also be an excellent idea if instead of having their own independent, like the kill chain, for example, what might be better for the South Koreans is to join the U.S.-led ballistic missile defense system, as Japan has done and as the United Kingdom has done. 미국 랜드 연구소의 브루스 베넷 선임 연구원은 북한의 이번 미사일 발사가 정치적 시위 성격이 더 크다고 진단했습니다. I don't see a significant increase in the operational North Korean capability. In fact, if they were really trying to show an increased operational capability, they'd launch 8 missiles of the same kind. The fact that they didn't suggests they may not have 8 missiles ready to launch of the same kind. 안키 판다 미국 카네기 국제평화기금 선임 연구원은 북한이 KN-23 등 일부 신형 무기 체계에 대한 대량 양산 능력을 보여주려는 것 같다고 분석했습니다. 그러면서 북한이 전시 상황에서 이런 미사일을 동시다발적으로 발사한다면 한국 측의 미사일 방어망에 어려움을 야기할 것이라고 지적했습니다. VOA 뉴스 박형주입니다. 국제 원자력 기구 IAEA의 라파엘 그로시 사무총장이 북한의 풍계리 핵실험장의 갱도 가운데 하나가 다시 열린 것을 관찰했다며 이는 핵실험을 위한 준비일 수 있다고 밝혔습니다. 그로시 사무총장은 6일 오스트리아 빈에서 열린 IAEA 이사회 연설을 통해 이같이 밝히고 영변 핵시설에서도 핵물질 응축 등 5메가와트 원자로 운전과 일치하는 징후가 계속 나타나고 있으며 강선 핵단지와 평산 광산에서의 활동 징후 역시 계속 포착되고 있다고 설명했습니다. As we have been saying, in almost every area of that program, we see marked, clear, sustained, if I can call it like that, progress. There is more activity in enrichment. 그로시 사무총장은 그러면서 북한의 핵 프로그램 지속은 유엔 안보리 결의를 명백히 위반하는 매우 유감스러운 것이라면서 북한은 유엔 안보리 의무를 완전히 준수하고 핵 확산 금지 조약의 완전한 이행을 위해 유엔과 신속히 협력할 것을 촉구했습니다. 북한 정권에 또다시 거액의 민사소송이 제기됐습니다. 미국 법원 기록 시스템에 따르면 1972년 적군파 테러 사건으로 사망한 카르멘 크레스포 마티네즈 씨를 포함한 당시 사건의 피해자와 상속인 131명은 사건 발생 50주년이 되는 지난달 30일 미국 워싱턴 DC 연방법원에 북한 정권에 대한 소장을 제출했습니다. 북한 정권은 이번 소송의 유일한 피고로 이름을 올렸으며 리선권 외무상은 소장의 수신인으로 지목됐습니다. 적군파 테러는 1972년 5월 30일 이스라엘 로드 공항에서 일본 적군파 요원들의 자동 소총 난사와 수류탄 투척으로 민간인 26명이 사망하고 80여 명이 부상한 사건입니다. 당시 피해자 중 상당수는 미국 자치령인 푸에르토리코 출신 미국인이었으며
북한은 적군파 테러 모의를 돕고 일부 테러범들에 대한 훈련을 제공한 사실이 드러나 당시 사건의 배후로 지목됐습니다. 원고 측은 북한 측에 대한 40억 달러 배상과 이에 따른 이자 지급을 명령해 줄 것을 재판부에 요구했으며 재판부가 이를 수용할 경우 이는 북한에 대한 역대 최다 손해배상금이 될 전망입니다. 이상으로 BOA 뉴스투데이를 모두 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.